بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سب کے بات قبول فرما لے۔ نئی صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین، عین سین قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. حامیم سین قحی وہی کرتا ہے، الیکا آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں کی طرف، من قبلک جو آپ سے پہلے ہوئے، اللہ العزیز الحکیم، اور اللہ وہ جو عزیز یعنی غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے۔ وَهُوَ العلی العظیم، اور وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ تکاد السماوات یتفطر، تکاد قریب ہے کہ السماوات کے آسمان، یتفطرنا کہ وہ پھٹ جائیں، من فوقہن اپنے اوپر سے، والملائکۃ اور فرشتے، یسبحون بحمد ربہم وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یسبحون تسبیح کرتے ہیں، اور بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَيَسْتَغْفِرُونَ اور وہ مغفرت طلب کرتے ہیں، لمن ان کے لیے، فی الارض جو زمین میں ہے، الا خبردار یا سن لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، هو الغفور الرحیم وہی ہے، هو الغفور ہوا بھی اور الف لام میں دونوں معرفات ہے، وہی ہے غفور رحیم بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ والذین اتخذوا اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا، من دونہ اس کے علاوہ، اولیاء سرپرست، اللہ حفیظ علیم اللہ حفیظ اللہ ان پر نگران ہے، وما انت اور نہیں ہے آپ، علیہم ان پر، بے وکیل کوئی ان پہ دروغہ یا ان کے نگران آپ نہیں ہیں۔ تو یہ جیسے ہے کہ سورہ شورا جس میں مکی صورت ہے، اور جس سورہ اس کا نام سے اس لیے رکھ دیا گیا ہے کہ اس کی ایک آیت میں، آیت نمبر 38 میں ایک فقرہ دیکھ آتی ہے آیت جس میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کے پھر اب کیا یعنی شورا کا لفظ ہے، جس مطلب ہے کہ اس کے اپنے آپس میں مشورہ کیا، اس میں تو اس کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ باقی اس میں ہے مکی صورتوں کا جیسا ایک اسلوب ہے کہ باتیں جو ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو
توحید کی طرف دعوت دینا، ان کے جو شرکیہ عقائد ہیں ان پہ تنقید کرنا یا ان کے بارے میں سمجھانا، اور قیامت کے بارے میں، تو یہی وہ ہر مکی صورت کا اکثر جو ہے وہ مضمون، مرکزی مضمون یہی ہوا تھا۔ تو یہاں بھی ہوا یہ جا رہا کہ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، اسی طرح وہی کی گئی تمہاری طرف۔ کذالک سے مراد یہ کہ اس کا ایک تمہاری ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یا اس کے جو بھی یا اس میں جو یہ صورت ہے، یعنی آپ کی طرف جو توحید، آخرت، نبوت اور دوسرے عقائد و اعمال جتنے بھی واقعات پر مشتمل جو وحی کی گئی ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے کفار کو جو اس پہ تعجب ہو رہا ہے، کیونکہ کفار اس زمانے میں بہت چمگویا کیا کرتے تھے۔ ان کا کام ہی صرف یہ تھا کہ ہر وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر بازار میں، ہر محفل میں، ہر مکان میں آپ کی دعوت اور قرآن کے مضامین پر بحث ہوا کرتی تھی۔ لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ نامعلوم ایک شخص کہاں سے آ گیا ہے، کوئی نرالی باتیں نکال نکال کر لا رہا ہے، ہم نے تو ایسی باتیں کبھی سنی ہی نہیں، نہ کہیں دیکھی۔ وہ یہ بھی کہا کرتے کہ عجیب ماجرا ہے کہ ماں باپ دادا کے جو دین چلا آ رہا ہے، سارے قوم جس دین کی پیروی کر رہی ہے، سارے ملک میں جو طریقے رائج ہیں، وہی شخص ان کی مخالفت کرتا ہے، ان کو بلکہ غلط قرار دیتا ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ اگر کوئی اسے اپنی طرف سے کوئی اس میں کوئی نرالی بات نکالی تو وہ ہوتا، ایسا بھی نہیں ہے کہ اس پہ تو بھی بات ہو سکتی ہے، مگر یہ تو کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ کی طرف اس کے کب آتا ہے اور کب جاتا ہے، تو اس کا یہاں پہ وہ جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ کوئی نئی نرالی بات نہیں ہے، ایسی وہی آپ سے پہلے انبیاء کرام پہ پہلے بھی آتی رہی، اور ہمیشہ سے وہی ایک ہی آئی ہے کہ ہر نبی کا ایک ہی پیغام تھا۔ تو سورہ انبیاء میں جیسے آتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے تو اس سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کے یہ وہی کرتے تھے کہ حقیقت میں میرے سوا کوئی معبود نہیں جو سو میری ہی عبادت کرو۔ یعنی یہی ایک توحید کا پیغام رہا کہ ایک اللہ ہے عبادت کا، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور جس طرح، اور یہ وہی ہے جس طرح وہ ہریرہ بیان کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ سارے انبیاء اللاتی، یعنی اللاتی اس کو کہتے ہیں جن کے مائیں مختلف ہوں مگر باپ ایک ہو، ایسے بھائی، یعنی سارے انبیاء اللاتی بھائی ہیں، یعنی مختلف ایسے مختلف ماؤں سے پیدا ہونے والے بھائی ہیں، ان کے مائیں الگ الگ ہیں، ان کا دین ایک ہی ہے۔ یعنی شریعت میں وقتی طور پہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، وقتی طور پہ اس کے حساب سے، مگر دین ایک ہے، دین ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے سب کو اللہ ہی کی طرف عبادت دعوت دینا۔ تو پھر وہی کہ بتا یوخ، یہ وہی کہتے ہیں اصل میں خاص ایک طریقے سے کوئی بات کو پہنچا دینا، اشارہ خفی، یعنی ایسا اشارہ جو تیزی کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ بس اشارہ کرنے والا جانے، یا اس سے جس سے اشارہ کیا گیا وہ سمجھے۔ تو یہ اس کے کئی بہت جس طریقے سے وہی کی جاتی ہے، ہم آگے اس کے آخر میں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح انسان نبیوں سے کس کس طریقے سے وہی کرتا ہے۔ مگر یہ کہ وہی، یہاں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتا ہے، آپ سے پوچھا گیا ہے کہ رسول اللہ آپ کے پاس وہی کس طرح آتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس وہی کبھی تو گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح آتی ہے، جو مجھ پر وہی کی سب سے زیادہ سخت صورت ہوتی ہے، پھر مجھ سے اس حال میں ختم ہوتی ہے کہ جو کچھ مجھے کہا گیا ہے وہ میں یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی فرشتہ ایک آدمی کی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، تو مجھے جو کچھ کہتا ہے وہ یاد کر لیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو سخت سردی والے دن میں آپ پر وہی اترتے ہیں کہ حالت میں دیکھا تو آپ پہ پیشانی پر سے تو پسینے کے ٹپک رہا ہوتا تھا، یعنی اتنی مشکل ہوتی تھی آپ کو۔ تو یہاں یہ بتایا کہ یہ وہی کی جاتی ہے، آپ پتہ ہے ان سے پہلے جو آپ سے پہلے تھے ان پہ یہی وہی کی گئی ہے، اور کس کی طرف سے کی جا رہی ہے؟ کیا العزیز الحکیم، یعنی وہ، یعنی کہ یہ عزیز الحکیم ہونے کے ساتھ یہ فرما دیا گیا کہ یہ کوئی ہر کسی کی طرف سے نہیں ہے کہ یہ بتا دی گئی کس کے، یعنی کہ وہ غالب اور حکیم ہے، یعنی کہ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے جب بھی کسی بندے سے رابطہ کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس کے تو کوئی دشواری ہے نہیں، کہ وہ تو غالب ہے سب پہ، جس طرح چاہے اس کے رائے میں تو کوئی مزاحم کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ اپنی حکمت سے بھی کام کے لیے بھی وہی کا طریقہ اختیار فرما لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وہی کی جاتی ہے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے سب کی طرف، کس کے؟ اللہ کی طرف سے، جو عزیز ہے، کہنے میری طرف سے اللہ کے جو آپ یہ پیغام الزامات لگایا کرتے تھے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف لہو ما فی السماوات والارض، اور ہر چیز ہے ہی اسی کی، جو کہ زمین میں اور جو آسمان، زمین میں آسمان میں سب اسی کا ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بتا اس میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہا جا رہا ہے کہ یہ زمین آسمان ہر چیز اسی کی، تو پھر یہ جو لوگوں کو اللہ کے سوا
यहाँ पूजा जा रहा है हर किसी को, एलानिया किसी बुजुर्ग के दुनिया और कारसाज समझ लिया गया है, कभी किसी नबी को मान लिया गया है। तो ये इसका मतलब है कि ये ऐसा नहीं है, ये आसमान और जमीन में जो कुछ है उसी का है। अव्वलीन बुनियाद तो यही है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तौहीद की दावत दे रहे हैं, और उन पर वो फिर ये क्या कहा, यही करते हैं, अगर एक अल्लाह ही माबूद है तो हाजत रवा शार है, तो फिर हमारे बुजुर्गों को क्या हुआ। तो ये कि फिर भाई पूरी कायनात अल्लाह ताला की मलकियत में है, अल्लाह मालिक उसके साथ है, तो मालिक के साथ उसकी मलकियत में किसी की और की किस तरह चल सकती है, किसी की और की खुदाबंदी किस तरह चल सकती है। तो एक अल्लाह ही है जिसका सब कुछ है, तो फिर चलेगा भी उसी की। तो वो बरतर और अजीम है, यानी उससे बारतर और बुजुर्ग तो अगर कोई है, उसका कोई हमसर है तो फिर बता दो कौन है। तो उसकी ज़ात सिफ़ात अख्तरात हकूक में से किस चीज़ का भी हिस्सेदार कोई बन सके ऐसा कोई है ही नहीं। वही है जो अली उल अमी अजीम भी है, सबसे बुलंद भी है और सबसे बड़ा भी वही है। ये अल्लाह ही है और सब कुछ उसी का है, तो फिर चलेगी भी उसी की। किसी का ये नहीं होगा कि कोई इसके दरमियान में आए और अपनी चलाने लग जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये उस अल्लाह की तरफ से है जिसकी सब कुछ आसमान से जो कुछ है उसी का है। और वही अली वो बहुत बुजुर्ग भी है, बहुत बड़ा और बुलंद भी है और अजीम भी है। और फिर अल्लाह तबारक तकादुस्समावात यतफत्तरन मिन्हु फीहिन, करीब है कि आसमान फट पड़े अपने ऊपर से। फट पड़ने से यहाँ से दो, यहाँ से फट पड़ने से है तो लायत क्या आ गया कि ये बस तो दो मुराद ली गई कि एक मतलब तो ये है कि आसमान अपने ऊपर से, यानी अल्लाह तबारक के अजीम और अलीउल होने की वजह से, उसके रौब और जलाल के वजह से आसमान की उसकी हैबत और कुव्वत बर्दाश्त ना कर सके और फट जाए। तो अल्लाह ताला की अजमत और हैबत का आसमानों पर जो असर है उसका कुछ अंदाजा उस हदीस से भी होता है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बरवी का आपने फरमाया कि जो कुछ मैं देखता हूँ अगर तुम नहीं देखते हो, जो सुनता हूँ तुम नहीं सुनते। आसमान चिचरा रहा है और उसका हक है कि और चिचराए, उसमें चार उंगलियों की जगह नहीं मगर कोई फरिश्ता अपनी पेशान रख अल्लाह के सजदे में ना गिरा हो। अगर अल्लाह की कसम तुम जान लो जो मैं जानता हूँ तो बहुत कम हंसो और बहुत ज्यादा रो। तो ये अल्लाह तबारक होता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कुछ जानते थे, तो बता फिर दूसरा इसका मतलब ये है कि उस अजीज और हकीम और अली अजीम मालिक के नाजिल करदा कुरान पर ईमान लाने और उस अकेले की इबादत करने के बजाय किसी मखलूक को, किसी गरीब किसी नबी को, किसी को हमने किसी शख्स को हाजत रवा दाता दस्तगीर गरीब नवाज बिगड़ी बनाने वाला और डूबतों को सहारा देने वाला और अल्लाह जाने क्या कुछ बना रही है, और फिर अल्लाह ताला बारक ताला की औलाद भी बना ली, कोई उसके नूर का टुकड़ा बना देते हैं। तो सब कुछ उनसे उनकी यानी कि उनकी बात उनकी मांगना शुरू कर दिया है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसी बात है कि ऐसी खतरनाक बात है कि करीब है कि ये बात आसमान इस पर ऊपर से गिर पड़े। यानी ये तो फरिश्ते भी खौफ खाते हैं कि ये इन लोगों को हुआ क्या है कि हर किसी को एलानिया ये हर कहते हैं कि हमारे हजरत वह हर जगह हर शख्स की सुनते हैं और वही हर एक की मदद को पहुंच कर उसका काम बना देते हैं। यानी अल्लाह के सामने अल्लाह ही की मलकियत में अल्लाह होते हुए किसी शख्स को और को भी अल्लाह के बराबर बना देना कि वो यहाँ हर मेरी बात सुनता है और हर काम मेरा कर भी वही देता है, मैं जहां पुकारूं वो मेरी सुन लेता, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला की सिफात में आपने शामिल कर दिया। तो इससे ये अल्लाह के तबारक व ताला के सामने जसारतें हैं ऐसी हैं जिनमें अगर आसमान फट पड़े तो कुछ بعید नहीं। और फिर अल्लाह की औलाद भी बना दी है। तो यहाँ अड्डा ये कि अल्लाह तबारक व ताला ये ना कि आसमान जो है वो फट जाए अपने ऊपर से, और उसके ऊपर जो फरिश्ते हैं वल मलाइकतु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, उसके बाद जो फरिश्ते हैं वो हर वक्त उसकी हमद के साथ उसकी तस्बीह करते रहते हैं। और फिर वो फरिश्ते ऐसे मुझे अस्तगफिरून लिमन फिल अर्द, वो ज़मीन वालों के लिए मगफिरत की दुआ भी चाहते रहते हैं। यानी वो देखते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला कि ये फरिश्ते ऐसे हैं इनसे मुराद कुछ मुफस्सिरीन का तो कहना है कि इनका मतलब ये है कि मुराद मोमिन है और फरिश्ते ज़मीन वालों में से सिर्फ ईमान वालों के लिए इस्तिगफार करते हैं। क्योंकि देखा है ना कि सूरह मोमिन में कि वो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द हैं अपने रब की हमद के साथ तस्बीह करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, और उन लोगों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं जो ईमान लाए। अब हमारा रब तूने हर चीज़ को रहमत और इल्म से घेर रखा, तो उनको बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते पर चले, और उन्हें भड़कती हुई आग के अज़ाब से बचा। मगर अक्सर मुफस्सिरीन ऐसे हैं कि इस आयत का मतलब ये आम है, हर शख्स के लिए आम, मोमिन और काफिर दोनों शामिल हैं। और फरिश्तों के मुस्लिम और काफिर सब के लिए इस्तिगफार का मतलब ये है कि वो तमाम ज़मीन वालों के लिए दुआ करते रहते हैं, ख्वाह मोमिन हो या काफिर, कि अल्लाह उनके लिए ऐसे असबाब मुहैया कर दे जिनकी बदौलत उनसे अजाब टले। काफिर हैं तो ईमान ले आए, फासिक हैं तो तौबा कर लें ताकि उनकी बख्शिश हो जाए। तो ये अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए एक अल्लाह के फरिश्ते कि ज़मीन वालों के लिए दुआ करते हैं और वो डरते हैं, वो हमारे अमाल भी दे उनको
पहुंचा दो, हमें पता होता है कि हमारा हम क्या करते हैं, हमारे अमाल पहुंचते रहते हैं ऊपर कि हम कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। तो फिर ये तो अपने कानों पे हाथ रखते होंगे कि ये शज मखलूक है, ये कैसे कैसे काम कर रही है, कि उनके क्या अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले लोगों को खड़ा कर दिया है, और अल्लाह के मुकाबले लोगों की पूजा करते हैं, लोगों को पूछते हैं, उनसे मांगते हैं। तो कैसे कैसे सरप्रस्त बना लिए हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला भी कहीं ला इन्नल्लाह हुवल गफूर है, वही अल्लाह ही है। और अल्लाह तबारक व तआला है जो हुवल गफूर रहीम, यानी ये हरकतें करने के बाद भी अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग लो, तो अल्लाह तबारक व ताला बख्शने के लिए तैयार है। जो माफ़ी मांग ले तो अल्लाह तबारक व ताला ही है जो मग़फ़िरत कर, क्यों है, वही एक है जो गफूर रहीम है। वही है जो कि जितलाता नहीं है। हम तो कि अगर हमारे पास कैसी हरकतें करे और दोबारा आए तो हम कह देते हैं अब तुम आए हो, इतने से तो तुम ये करते रहे हो। मगर अल्लाह तबारक व ताला एक बार भी अल्लाह से माफ़ी मांग लो तो पिछले गुनाह अल्लाह तबारक व ताला सच्चे दिल से मांगे माफ़ी को कबूल कर लेते और माफ़ फरमा देते हैं। वही है गफूर रहीम। फिर अल्लाह तबारक ये भी फरमाया वल्लदीन इत्तखज़ू मिन दूनी औलिया, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के सिवा और औलिया बना लिए। औलिया का लफ्ज़ असल में अरबी ज़ुबान में बहुत वसी है, यानी माबूदान बातिल के मुतालिक गुमराह इंसानों के मुख्तलिफ अकायद और बहुत से मुख्तलिफ जो तर्ज अमल हैं जो कुरान में बयान हुए हैं, तो उसके वो अल्लाह के साथ दूसरों को वली बनाने से ताबीर किया गया। वली के कुरान में काफ़ी मुख्तलिफ मायने में इस्तेमाल, जैसे जिस जिस तरह पहले तो ये जिसके कहने पर आदमी चले, जिसकी हिदायत पर अमल करे, जिसके मुकर्रर किए हुए तरीकों रस्म और कवानीन पर कि वो पैरवी करे, जैसे सूरह निसा में फरमाया, तो वो उसको औलिया उसने बना लिया। दूसरा जिसकी रहनुमाई पर आदमी एतमाद करे और ये समझे कि वो उसे सही रास्ता बताने वाला और गलती से बचाने वाला है, तो ये भी उसने उसको वली बना लिया। जैसे एक हदीस के मुतालिक आदमी ये समझे कि मैं दुनिया में ख्वाह कुछ भी करता रहूं, वो मुझे उसके बुरे नताइज से, और अगर अल्लाह है और आखिरत हुई तो मुझे उसके अजाब से बचा लेगा। जैसे सूरह निसा में भी, अल अनाम में भी, अनकबूत में, अज़ाब में भी है। ये उसने अपने उस बंदे को अपना वली बना लिया। फिर ये कि जिसके मुतालिक आदमी ये समझे कि वो दुनिया में फ़ौकुल फितरे सुपर नेचुरल तरीके से वो मेरी मदद करेगा, अब जो भी मसाइब होंगे आफात होंगे उसमें वो मेरी हिफाजत भी करता है, और उसे रोज़गार दिलवाता है, औलाद देता है, मुरादें उसकी पूरी कर देता है, हर तरह की हाजतें वो पूरी करता है, तो ये उसने उसको वली बना लिया। तो इसका उन्हें बहुत सी जामित के वली है। यहाँ ये बताया गया कि ये अल्लाह के सिवा किसी और को जिन्होंने वली बना लिया है, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उनका निगरान है, यानी वो उनके सारे अफ़ाल देख रहा है, उनके नामा अमाल तैयार कर रहा है, उनका मुहासबा और मुआखजा होना करना उसी का काम है। अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। आप वमा अंता अलैहिम वकील, आप उन पे कोई उनके कोई वकील नहीं है, उनके कारसाज नहीं है, आपने उनका कोई काम अपना हवाले नहीं कर लिया कि वकील जैसे उसको कोई काम सुपुर्द कर दे वो उसको संभाल लेगा। आपसे कहेगा आपका ये काम है ही नहीं कि किसी किस्म का है, आपको ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ही है कि जिनके जिम्मे ये अल्लाह तबारक व ताला इनके जिम्मे वो देख रहा है कि क्या कुछ कर, तो अल्लाह तबारक व ताला इनसे पूछ लेगा। आप अपने काम कर दिए, आपका काम ये है कि आप अपना काम करें, उनको समझाने के हद तक आपका काम है। मगर ये जो आपको ये कोई गलत फहमी ना रहे कि कोई कोई और भी बख्शवा देगा, सबको देख रहा, अल्लाह तबारक व ताला देख नहीं रहे। अल्लाह तबारक व ताला तो हर किसी को देख रहा, अल्लाह निगरान भी है। यानी ये आप अल्लाह तबारक व ताला कुफार को सुनाते हुए रसूल पाक से फरमा रहे हैं कि बिलाशुबा तो आप पैगंबर हैं और हमने अपनी वही से आपको सरफराज भी किया है, मगर आपका काम सिर्फ लोगों को सीधा रास्ता दिखाना है। उनकी किस्मतें आपके हवाले नहीं की गई, और हमने ना ये हमने तो अपने ही हाथ में रखी उनकी किस्मतें, और उनका जो जो भी अंजाम होना अब हमारे हाथ में है। बंदों के अमाल को देखना, उनको अजाब देना या ना देना हमारा अपना काम है। तो ये भी उनके लिए तंबी है, उनके लिए कि ऐसा ना समझो कि तुमने दूसरों को औलिया बना लिया तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें देख नहीं रहा। अल्लाह तबारक व ताला हफीज है, वो निगरान है, हर वक्त उनकी निगाहों में हो, जो कुछ काम करते हो अल्लाह तबारक व ताला ही तुम्हें हर हाल में देख रहा है। अल्लाह तबारक व ताला कोई छुप के काम किया नहीं जा सकता। तो इसलिए डर जाओ कि जो लोगों को दूसरों को बना दिया अल्लाह को छोड़ कर उसी की मलकियत में, कोई 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 ऐसा हो सकता है कि किसी की मलकियत और किसी और को वहां पे पुकारा जाए, किसी और की मानी जाए। तो इंसान ही बर्दाश्त कर, तो अल्लाह तबारक व ताला किस तरह ही बर्दाश्त कर सकते हैं कि सबको देने वाले वो, राज़िक वो, पैदा करने वाले वो, खाली हर चीज़ देने वाले वो, उसकी किस्मत लिखने वाले वो, हर चीज़ वो दे रहे हैं, औलाद देने वाले वो, और हम औलाद को मिल जाए तो नाम
کسی اور کے نام پہ رکھ دیتے ہیں کہ فلاں نے دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے، اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بصیر بھی ہے، حفیظ بھی ہے، ہم پہ نگران بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، ہر بات سنتا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے ہماری جو غلطیاں ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، معاف فرما دے، وما علینا الا البلاغ۔